ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። የተከታተላችሁ የምትገኙት ከሚስም ለሱና ባሱና ቲቪ ነው። ከሼኻችን ጋር ቀደም ሲል እያወራንበት የነበረው ከሀጅ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በተለይም ከታሪክ አንፃር በቀጥታ ከነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙ ጉዳዮችን እናነሳለን ብለን የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስተን እያወራን ነበረ። የነቢዩላህ ኢብራሂምን አወላለድ እድገታቸውን እንደዚሁም ደግሞ ከአባታቸው ጋር የነበረውንም ክስተት አውርተናል። ኢንሻአላህ በመቀጠል ደግሞ ምን ተከሰተ የሚለውን እንቀጥላለን። ከዛ በፊት ግን ከሼኽ አደም ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል። ኸሚስ ነውና በየቤታቸው ሰው አሸቅ እንዲል الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله أحمدك اللهم بمجامع حمدك وعدد فضلك وعفوك الكل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله ثم الصلاة والسلام على خير خلقك وعلى آله وصحبه والتابع الكل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله محمد المبعوث لكافة الخلق وهو سبب النجاة لمن اتكلا واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله تحسرت حسرة بما أسأت نفسي ولكن يا كريم عفوك لأجمل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله لقد أكثرت ذنبا حمله لا يطاق ولكن يا مولاي أحب التهلل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله لقد أكثرت ذنبا حمله لا يطاق ولكن يا مولاي أحب التهليل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول واغفر الله الله الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله إذ كل ظاهر قال عفوك عفوك ولمثلي يا حنان فكيف يقول واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله أنت العزيز القوي غني الدائم فارحم ذنبي وضعفي وفقري وذلا واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي أنت بغيتي ومرادي ومن أحسن وحقيقة سيدي لا أبغي بدلا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلاله الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلاله أنت المحسن الكريم وهب لمن دعاك مضطرا يا إلهي بحسن الأكمل واغفر لنا ما مضى من ذنبه وزلاله
الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي ويا سلام سلمنا من كل بلية أدخلنا في رحمتك بعفو وفضل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال الله 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 الأول الله 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 وكلا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال ويا غفر الذنوب انقطع حيلتي هذه وديعتي إليك ارحم وتقبلا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال أعوذ بك اللهم من شر الشيطان ومن شر كل خلقك إلي أقبلا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال يا رحمن يا رحيم وارحم وأحسنا مع غفلتي وذنوبي إليك مقبلا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي يا أرحم الراحمين أجب دعوة من تحير بذنبي والخوف والخجل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلال الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا يا ربي من ذنبي وزلالا واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلالا الله 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 الأول الله 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 الوكيل واغفر لنا ما مضى من ذنبي وزلالا بارك الله فيكم እንግዲህ ያለፈውንም ወንጀላችንን አላህ ይማረን እኛንም የተመልካቾቻችንን ወደፊትም ደግሞ ከመንሸራተትም ከወንጀልም አላህ ይጠብቀን ያው እንደዚህ በየመሃል ያሉ ተወሱላቶች በየመሃል የሚደረጉ መንዙማዎች እንደው ነሻጣ ከመጨመር ባለፈ ብዙ ቁም ነገሮች አሉባቸውና ኢንሻአላህ ከወንጀሎቻችን መመለስ ይገባል ያው ተውባ ማድረግ ሙእሚን ካመሸህ ማንጋትን አታስብ ካነጋ ደግሞ እስከሚመሻ ተጠብቅ ነው ከተውባ መዘናጋት የለብንም ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ያው ከሸኻችን ጋር እንቀጥላለን ከመንዙማ በኋላ ማለት ነው ኢንሻአላህ አለይኩም አህለን طيب ኢንሻአላህ የተነጋገርንበት የነበረው ስለ ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸው እንግዲህ ዳዕዋውን በር ሲዘጋባቸው ወደ ህዝቦቻቸው እንደተሸጋገሩና ይህም ጥሪያቸውን በሚያደርጉበት ጊዜ መጀመሪያ መግቢያችን ላይ እንደተጠቀስ ነው እነሱ ከዋክብትን ፀሐይን ጨረቃ እነዚህንም አምላክ አድርገው ያስቧቸው ስለነበረ ኢዕቲቃድ ያደርጉ ያምኑባቸው ስለነበረ ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያው እነሱ ሙስሊሞች አይደሉም አላህ እንዲህ አለ ቢሏቸው ወይም ደግሞ የሳቸው ንግር ቢጠቅሱላቸው እንደማይቀበሉ ያውቃሉና የዓቅል ማስረጃ ሰጣቸው ነበር ያኒ ሰማያት እነዚህን ከዋክብትን ፀሐይን ጨረቃን ሁሌ የሚመለከቷቸው ነገሮች እነርሱ ራሳቸው ባህሪያቸው ፈጣሪነት ሳይሆን ፍጡርነት የሚገባቸው እንደሆኑ ሊያሳዩቸው ሞከሩ አላህ በቁርአን ላይ ይሄን አስመልክቶ فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي سيدنا ابراهيم عليه السلام ሌሊቱ ጽልመቱ በገባ ጊዜ ይላል አላህ راى كوكبا ከዋክብትን ተመለከቱ ወደዛ ተመለከቱና ለህዝቦቻቸው هذا ربي አሏቸው ይሄን ነው
ጌታዬ አምላኬ ብዬ እንድቀበል እናንተ የምትጠሩኝ ይሄ ነው እንደ ጌታ አሏቸው። ለነርሱ ያኒ የዓቅል ማስረጃ ሊሰጡ ያመቻቹ ነው እርሳቸው። እስቲፍሃም ነው እስቲፍሃም ነው هذا ربي ይሄ ጌታዬ ነው እያሉ ወይም ደግሞ ከዋክብትን አምላክ አድርገው እየተናገሩ አይደለም። ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እዚህ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰዎች ያለ አፈሳሰሩ ያለ አረዳዱ ያዛቡ የሚረዱ ሰዎች አሉ። ልክ ሰይዱና ኢብራሂም ከዋክብትን አይተው እንደማያውቁ ከዚህ በፊት ያኒ አሁን ላይ ሲመለከቱ ይሄ ነው ጌታዬ አሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ወለይሰ ሶሒህ ያኒ በአማርኛም እኮ እንደዚህ ነገራቶች ይኖራሉ። ተወደዋለህ ብዬ የሆነን ሰው ባመጣው ይሄ ነው እንዴት ተወደዋለህ ያልከኝ ሊል ይችላል። አልወደውም ማለት ነው። አልወደውም ማለት ነው። هذا ربي يعني ليس اله ليس ربي يعني ይሄ ጌታዬ አይደለም ነው የፈለጉበት። ከዚያ ለነሱ በሚገባቸው ከዋክብት ንጋት ላይ አይኖሩም አይደለም ይጠፋሉና ሲጠፉ ምን አሏቸው? لا احب الافلين አሏቸው። ይሄን ጌታዬ ብላችሁ ያስባችሁት ይሄው ጠፋ። የሚጠፋ ደግሞ እንዴት ሆኖ ጌታ ይሆናል? እኔ በፍጹም ጌታ አድርጌ አልይዝም። لا احب الافلين የሚጠፉ ነገሮችን አምላክ አድርጌ አልይዝም አሏቸው። ሱብሃንአላህ። ይሄን እነሱ ቆም ብለው ቢያስተነትኑት ኖሮ ጌታ ብለው የያዙት ሲጠፋ يعني እንዴት ሆኖ በዛ ቅጽበት ላይ ለምሳሌ የሚጠሩት የሚማጸኑት ምን ነገር ሊሆን ነው? ጠፋ፣ ተቀየረ። መቀያየሩ በራሱ ከአንድ ሁኔታ መጀመሪያ በርቶ ነበረ፣ ከዛ እንደገና ተቀይሮ መጥፋት የሚባል ነገር ተከሰተበት። ሌላ ቀያሪ እንዳለበት ያመላክታል። የትኛውም ተቀያያሪ ነገር ቀያሪ እንዳለበት አመላካች ነው። ነፍሱ ሸይ አሁንም በተመሳሳይ ጨረቃን አሁንም ተመልክተው ሊያስረዷቸው ሞከሩ። فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين አሁንም የጨረቃንም አሳዩአቸውና ሊያስረዷቸው ሞከሩ። የሚበራ የሚጠፋ ነገር ነው፣ እሱም ተቀያያሪ ነገር ነው። ፀሐይንም እንደዛው አሁንም ሶስተኛ ምሳሌ ሰጠው አስረዷቸው። ሁሉም አልሆን በሚልበት ጊዜ አሁንም እነዚህ ህዝቦቻቸው እንግዲህ ተስፋ ያደረጉት በዚህ አባታቸው ዝቶባቸው ጭራሽ ወግረሃለሁ ሁሉ አላቸው። ሱብሃንአላህ። በዚህኛው ደግሞ ህዝቦቻቸው መጣው አሁንም ሲጣሩ አሻፈረኝ ያሉ እነሱ። ሱብሃንአላህ። ከዚያ በኋላ ምን ተከሰተ? የበለጠ ደግሞ አሁንም እነዚህ ቀርጸው ያመለኳቸው ያሉት ጣዖቶች ፈጽሞ አምልኮት የሚገባቸው እንዳልሆኑ ነው የተግባር ትምህርት ሊያሳዩአቸውም ፈለጉ። እና የሆነ እነሱ ክብረ በዓል ነገር ነበራቸው፣ እንደ ዒድ ነገር አድርገው የሚይዙት እንደ ክብረ በዓል ነበራቸው። ለዚያ ብለው ወጡ ሰዎች ማለት ነው፣ አጠቃላይ እነዛ ጣዖት አምላኪያን። ሰይዱና ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም እንውጣ አብረን አሏቸው። ሰይዱና ኢብራሂም ነብይ ናቸው። እንደ አይነት የጣዖት አምልኮ የሚፈጽምበት ቦታ ጋር አብረው ተያይዘው አጋጅ ሆኖ አይሄዱም። ኢኒ ሰቂም አሏቸው። በዚህን ጊዜ ኢኒ ሰቂም፣ በዛ ሰዓት አካላቸው ሰውነታቸው ኖርማል ነው፣ ጤናማ ነበሩ። ኢኒ ሰቂም ያሉት ከፊል ዑለማዎች ምን አሉ? ሰአስቀሙ ሰቀመል መውት ማለት ነው። ያኒ ሊሞት ሲል አንድ ሰው የሚታመመውን ህመም ወደፊት መታመም አይቀርም ማለታቸው ነው አሉ። ኢኒ ሰቂም ማለት ያኒ ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እዚህ ቦታ ላይ አንደኛው ከፊል ዑለማዎች ያሉበት ተፍሲር እንዴት አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ስለሚያነሱ ነው። ሳያማቸው እንዴት አመመኝ ይላሉ። ለነብዩ አለይሂ ሰላም ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አይዋሹም፣ አልዋሹምም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ። ምክንያቱም ኢኒ ሰቂም ብለው ወደፊት እታመማለሁ ከፈለጉበት ይሄ ውሸት አይሆንም። ከፊል ዑለማዎች ምን አሉ? ኢኒ ሰቂም ድርጊታችሁ አሳምሞኛል ማለት ነው። እንዴት አንተ የሆነ ሰው እኮ አስቀያሚና መጥፎ ስራ ሲሰራ ይሄ ድርጊቱ ያሳምማል ትላለህ። ያኒ ውስጥ የሚጎዳ የሚያሳምም የሚያቃጥል ስራ ነው የምትሰሩት፣ ይሄ ጣዖት አምልኳችሁ አሳምሞኛል ማለታቸው ነው። ኢኒ ሰቂም ድርጊታችሁ አሳምሞኛል ማለታቸው ነው። ቋንቋም ያግዛል አይደል? የመጀመሪያው ለምሳሌ ወደፊት ታመማለህ የሚለው ሶሒህ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ በቁርአን ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን ናም ኢነከ መይቱን ሲባል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐይ ነበሩ። ያኔ ቁርአን ይወርድላቸው ወደፊት ትሞታለህ ነው፣ መሞትህ የማይቀር ነገር ነውና ናም حتى ወዝኑ ራሱ ተመሳሳይ ነው መሰረቱ። እና ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ ኢኒ ሰቂም ያሉ ጊዜ የፈለጉበት
ወደፊት የሞት ህመም ታመማለሁ ወይም ደግሞ ኢኒ ሰቂም ድርጊታቸው ያሳምመኛል ማለት እንጂ ውሸት አልተናገሩም። እሳቸው ነብይ ሆኖ ውሸት የተናገረ ይሄድ ሲሏቸው አብሮ ከሄዱ ያንን መጥፎ ነገር ሳይው መታማቸው ገጽ እኮ ነው ገባ ኢንካር የሚያደርጋሉ ይቃወማሉ። አንተ ደግሞ እንደዛ መጥፎ ነገር አላህ ሲታመጽ ተታይ እኮ አንደኛ ራሱ እኮ ሙስሊም እኮ በአላህ ላይ የሚያጋራ ሰው የሚያሻርክ ተሽቢህ የሚያደርግ ተታይ እኮ ውስጥን የሚነዝር ነገር አለ እንኳን ነብያት። ስለዚህ እንሄድ ሲሏቸው ይሄ ነገር እናንተ ተግባር አሳማሚ ነው ነገር የለው። ሱብሃንአላህ ያው ሶስት ውሸቶች የሚለው አንደኛው ይሄ ነው መጠንቀቅ ይገባና ነብያቶች ከውሸት ዋሽተዋል ይላሉ ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። ይሄን የሚል ሰው ራሱ ውሸታም ነው። ሰይዱና ኢብራሂም ዋሽተዋል የሚል ሰው እሱ ራሱ ውሸታም ነው። ለራሱ መስልሃ ነው እኮ አብዛኛው ሰው ባይዘው እንደዛ የሚለው የሆነን መውጫ ሲፈልግ እንኳን እኛ ነብዩላህ ኢብራሂም ብሎ እኮ ራሱን ማስተጋ እየፈለገ እንጂ ለነብዩላህ ኢብራሂም እንትን ጥሪ ያስቡም አይመስለኝም ብዙ ሰው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሕክማው ለጥበቡ ነብያትን የሰዎች ሞዴሎች አርአያ አድርጎ ስለላካቸው ከተወለዱ ጀምሮ እስኪያልፉ ድረስ አንድ ውሸት እንኳን ተንፍሰው ያውቁ። የሰዎች አርአያ ስለሆኑ አንዲት ውሸት ቢተነፍሱ የሆነ የእነርሱ ያስተላለፉት እንኳን ሐቅ የሆነ ነገር ሲተላለፍ ይሄ ዋሽቶ የተናገረው ሊሆን ይችላል ብለው መጥፎ ጥርጣሬ ሊነዙ ይችላሉ አንዳንድ አማኞች የማያምኑ ሰዎች ማለት ነው። ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عصمهم عن الكذب يعني ከወንጀል ከዚህ ከውሸት ጠብቋቸዋል። ሁሉንም ነብያት ነው ደግሞ የጋራ ባህሪያቸው ነው የሁሉም ነብያት እና ያኒ ዋሽተዋል ብለው ከሚጠቅሷቸው ነገሮች መካከል አንዱ ለምሳሌ ይሄ ነው። ኢኒ ሰቂም የሚለው ውሸት እንዳልሆነ ግልጽ ሆነልን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌሎችንም በቦታቸው እንጠቅሳቸዋለን። ከዛ ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳይሄዱ ቀሩ። እነሱ ለክብረ በዓል ብለው ሄዱ። ወደ ቤተ አምልኳቸው ገቡ። ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቤተ አምልኳቸው ጋር ግዙፍ የሆነ አንድ ጣዖት አለ። በቀኝና በግራ ደግሞ ሌሎች ትንንሽ አድርገው ደግሞ የሰሯቸው አማልክት ብለው የያዟቸው ነገሮች አሉ። ለዛ ደግሞ ቁርባን ብለው ደግሞ ምግብ ነገር ማስቀምጠው ነበር ይላሉ። መቃረቢያ ብለው ለነሱ ማለት ነው። ጣዖቶች ናቸው አይበሉት አይጠጡት ምንም የማያደርጉት ነገር። ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወደ ውስጥ ገቡና استخفافا يعني وتهكما الا تاكلون ምግብ ቀርቦ አይደል እንዴት አትመገቡም እንዴ አሏቸው። ጉዞቹና እና ጣዖቶች ናቸው እኮ ምንም እንደ አይነት ነገር እንደሌለባቸው ለአምልኮት ራሱ የሚገቡ እንዳልሆኑ የበለጠ ሊያሳዩ ፈልገው ነው። አላ ተአኩሉን استخفاف ነው يعني ያሾፉባቸው ያፈዙባቸው ነው። እስቲ አትመገቡም እንዴ አሏቸው። ከዛ ዝም ጭጭ ሲሆን ማለኩም ላ ተንጥቁን አላቸው። ምን ነው አታወሩም አትናገሩም ሳትመልሱም ሳሏቸው። ምንም ነገር ሳይኖር ሲቀር ፋሳን ተተወሳቸው فجعلهم جذاذا الى الله بالقران ላይ እንዳለ ፈንክተው ትልቅ ብለው የያዙትን ብቻ ትተው በቀኝ በግራ ያሉትን አፈራርሰው ጣሏቸው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ትልቅ ሙንከርን እየተከላከሉ ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የነብያቶች የጀግንነትን መገለጫም ነው። በሐቅ ጉዳይ ብቻቸውን ሆነው አባታቸው እንኳን ከሳቸው ጎን አልነበረም። እንኳን ህዝቦች ያ ሁሉ ህዝብ ጥላት አድርጎ ነው ያዛቸው አልነበራቸውም። ሱብሃንአላህ ብቻቸውን ሆነው ተወኩላቸው ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ሐቅን እስከያዘ ድረስ በዙሪያው ያለው በአጠቃላይ ባጢል ላይ ወይም ጥመት መንገድ ላይ ቢሆን ሐቅን አይቀይረውም። ሰይዱና ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቻቸውን ነበሩ። በዙሪያቸው በአጠቃላይ ያሉት ሁሉም ጣዖት አምልኮ ላይ የነበሩ ከመሆናቸው ጋር ማለት ነው። እና እነርሱ ጣዖት አምልኮ ላይ ስላሉ ሁሉ ህዝቡ ጠሞ ስላለ እኔም ልከተላቸው ብለው አልገቡም። ያኒ ሐቅ በቁጥር ብዛት አይደለም የሚለካው። ያኒ ናም የነብዩና ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማህ ራሳቸው በነገሩን መሰረት የሐቅ መንገዱን ይዞ አብዛኛው ጠብቆ እንደሚሄድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ይሄ ነገር
በረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል የተገባልን ነገር ነው። እስከ ፍጻሜም ድረስ ደግሞ የሚቀጥል ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ያኔ በዐቂዳ ከዐቂዳ አንፃር ይሄ ሙሉ በሙሉ ተጠብቆ የሚሄድ ነገር ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ይሄን ሐቅ የሆነውን ትክክለኛ የሆነውን ጎዳና ያኔ ሐቅ መሆኑ እየታወቀ ሌላኛው ባጢል መሆኑ እየታወቀ በአንዳንድ በጥቂት ሰዎች የሆነ በአንድ ክልል ለምሳሌ ወይም በአንድ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ለምሳሌ እንደ ፒቲሽን ብለው ለምሳሌ ወይም ደግሞ ተክፊሩል ሙጀሲም ላይ አንዳንድ ሰዎች አሁን በቅርብ እንዳደረጉት አይነት ማለት ነው። ያኔ አንተ እነዚህን ሙጀሲማዎችን አላህን አካል የሚሉትን ጣዖት የሚያመልኩትን አላስከፍርም እንደምትል ተውቂዕ አድርጎ ወይም ፈርም ብሎ ለምሳሌ ለቀው በእነሱ እንግዲህ እይታ ምን ሊሆን ማለት ነው? በርከት ያለ ቁጥር ለምሳሌ ከፈረመ ሐቁ ተገልብጦ ጣዖት አምላኪው ሙስሊም ሊሆን ማለት ነው። በዚህ አይነት አካሄዳቸው ዲን የሚባለው ነገር በፒቲሽን አይደለም፣ በድምፅ መሰባሰብ የሚባል ነገር ኢጅማዕ በሚባልበትም ጊዜ ተስማማ የሚባለው እነዛ ሙጅተሂዶቹ ነው እንጂ የሚፈለጉበት ተራው ማህበረሰብ አላዋቂው እንዲሁ ዝም ብሎ አጨበጨበ ስለተባለ ሐቅ የሚቀየር ነገር አይደለም። እና ይሄ ያኒ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ያኒ ዲንን ሀድም ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማውደም ቀስ እያለ ይሄ ጣዖት አምልኮ ላይ ወይም ደግሞ አካል የሚያመልክ ሰው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አካል እያለ የሚያመልክ ሰው ሙስሊም ነው የሚለው ከተጀመረ ቀስ እያለ አሁንም እነዚህ ክርስቲያኖች ለምሳሌ አካል ነው የሚያመልኩት አይደለም እንዴ? ቀስ እየተባለ አሁን ወደዛ ነው መንገዱ። ኢብራሂምያ የሚባል እምነት ላይ እየተዶለተልን ያለ ነገር አለ ከጀርባ በዚህ እንደ ሙቀዲማ እንደ መቅድም አድርገው ይዘውት መጡ እንጂ አሁን ላይ በሙጀሲም ጉዳይ ኺላፍ ያለበት ነገር ነው። አንዳንዶቹ አይከፍርም ብለውታል። ስለዚህ ሙስሊም ብትለውም ችግር የለውም የሚለው ከመጣ ያኔ እጅ አለው እግር አለው ፊት አለው ምናምን ያለ ገጣጥሞ እያመለከ ያለውን ሰው አካል ቢያመልክም ሙስሊም ነው ወደሚለው ከተገባ ቀስ ተብሎ ሰይዱና ዒሳንም እኮ አካል ናቸው እኔ ሙስሊም ብትላቸው ችግር የለም ወደሚለው ነው መንደርደሪያ የሚያመልኩትን ሰው የሚያመልኩትን አካል የሚያመልኩትን የይሁዶችንም እንደዛው እና ኢብራሂምያ ሁሉም እስልምናም ክርስትናም የአይሁድም እምነት ሶስቱም ምንጫቸው ከሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው የሚል እምነት ብለው እንደ አንድ አይነት ነገሮች ናቸው። ምንም የዓቂዳ ልዩነት እንደሌለ አድርገው አሁን መነዛት ተጀምሯል። ሀገራችን ድረስ የገባ ነገር ነው። በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰምተናል በሚዲያም ሱፊያው በተለይ መንቃት አለበት። ይሄ ነገር ከጀርባው አዝሎ የመጣው ነገር ከጀርባ እየተዶለተብን ያለው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ነቃ ብሎ ማስተዋል አለበት። አለበለዚያ አቅል ያለው ሰው አካል የሚያመልክ ሰው ከአላህ ውጭ ያለን ነገር እያመለከ ያለ ሰው ሙስሊም ነው ወይስ ሙስሊም አይደለም ብሎ ልብ ያለው ሰው አቅል ያለው ሰው ሊሸከክ አይችልም። ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ይሄ መጠንቀቅ የሚያስፈልግ ነገር ነውና ከዛው ሼክ እዚህ ላይ ያው መጠቀስ ያለበትም እንደዚህ አይነት የሸሪዓ ፍርዶች ሲነገሩ ግለሰባዊ ወይም ደግሞ ቡድናዊ አይደለም። ሰው ማወቅ ያለበት እንደዚህ አይነት ነገር ሲነገረው ገሌ ብሎ ግለሰቦችን ሊጠራ ይችላልና ለግለሰብ አይደለም አህካም ሲነገረው ሸሪዓ ግለሰቡ በኋላ ስራው ነው የሚያስጠይቀው እምነቱ ነው ነፃ የሚያወጣው እንጂ ግለሰቡ ጋር አይደለም ኢቲማድ የሚደረገው። ስለዚህ የሆነ ሰው በሚዲያ ወጥቶ እንደዚህ ስላለ ያ ነገር እስላም በሱ ባለው መልኩ ይሆናል ማለት አይደለምና ሱብሃንአላህ ሚዲያም ላይ ሰምታችሁ ይሆናል እኛ በነብያቶች መካከል እንኳን ልዩነት አንፈጥርም ሁሉንም እንቀበላለን የሚለውንም ልክ ለክርስትናም ነብዩላህ ኢሳን ይቀበላሉ ይሁዳዎችም ደግሞ ነብዩላህ ሙሳን ይቀበላሉ እኛም በነብዩ መሐመድ እናምናለን ስለዚህ ሁላችሁም አንድ ናችሁ ብሎ ትልቅ የሚባሉ ሰዎች ሳይቀሩ ሚዲያ ላይ የሚናገሩ አሉና እነዚህ አይነት ነገራቶችንም መጠንቀቅ ይገባል ኢንሻአላህ። ወደ ሙስሊሙ መጠንቀቅ ያለበት ነገር ነው። هو باختصار አፍወል الناس ካውን ተወሩት ፖይንቶች ምንድናቸው ከተባለ አላህን ማምለክና ጅስምን ቁስን ማምለክ ይለያያል። ቁስ የሆነ ነገር ጅስምን ነገር ከቲፍ ለጢፍ ነፍስ ሸያን በእጅህ ጠርበህ አስተካክለህ ከጣውላም ሆነ ከወርቅም ሆነ ከድንጋይ አካል ማምለክ አይ
ይሄ የድሮዎቹ የሙሽሪኮች ቁርአን ላይ ያወገዟቸው ናቸው ተብሎ ተጥቶ ደግሞ ባምሮ እጅ ያነውም ቀኝ ነው ወይስ ሁለቱም ወይስ ግራ እየተባለ بغض النظر فهمت جواب አንደ ይሄን መልስምኛ አንዳንዱ ሁለቱም እጅ ቀኝ ናቸው የሚሉ አለ አሁን ደግሞ መጣን ብለው አይ ቀኝም እጅም አለ ቀኝም ግራም አለው የሚሉ አሉ አንዳንዱ ባት ድረስ አለው ምን አለው እያለ የሚያመልከው ያኒ ባምሮ ይመቀረጽና በእጅ መቀረጽ ነው ልዩነት ሌላ ነገር የለውም ቁስን ማምለክ የነ ጅስሚያን ማምለክ አላህን ማምለክ አይደለም ይሄ ኡማው ሊገነዘበው ይገባል ይሄ ኡማው ሊረዳው ከዛ በኋላ ባምሮ የቀረጸውን ሰውየው እጅ አለው እግር አለው ያው እንደ ሰው ልጅ አድርጎት ማለት ነው እጅ አለው እግር አለው ፊት አለው ባት አለው አንዲ ካርሽ በላይ ነው የሌሊቱ 1/3 ሲቀር ደግሞ ይወርዳል ቂያማ ሲደርስ ደግሞ ወደ ጀሃነም ነው የሚገባው የሚባለውን ማምለክ ከዛ ደግሞ አልፎ እኔ ጌታዬን ነው ማመልከው አላህን ሚል ስም ሰጠው ቀጠፈ እንጂ አላህን አላወቀውም ውሸት ነው ቅጥፈት ነው እንደዚህ ባምሮ የቀረጸው አላህ አልሆነም አላህ ዓለማቱ ጌታ ፈጣሪያችን እኒህን ሁሉ የፈጠረ ቁርአን ላይ ስለ አላህ ሲጠቀስ صف لنا ربك الذي تعبده እያሉ በጓሮ መተው ሲሉ ምንድነው የወረደው ቁል ብለህ በላቸው هو الله احد የኔ ጌታ አላህ አንድ ነው እንደናንተ የተለያዩ አምላኮችን ጌታን 360 ጌታ አልገዛም አላሁ الصمد የሁሉ መጠጊያ የሁሉ መሸሻ ሁሉ ፍጥረት የሚከጅለው እሱ ግን ወደ ምንም የማይፈልግ በራሱ የተበቃ ለም يلد ولم يولد ያልወለደ ያልተወለደ ولم يكن له كفوا احد አንድ እንኳን ሳያ የለውም ይሄኮ ጃሂል የሚባለው ሰው ያውቃል ህፃናቶች ያውቁታል ቁርአን ነው ወለም يكن له كفوا احد በቀን ስንት ጊዜ ምንደጋግመው ነው በሱና ሶላት በፈራኢድ ሁለቶቹ ረካዓ ላይ ምንደጋግመው አላህ አንድ ማምሳያ የለውም እያለ ቁርአኑ አዙረው እነሱ ላ ጌታችን አላህ በሚዲያ ኮሚታይ ነገር ሰው ነው እኛ ለመናገር እንሳቀቃለና አላህ ባታለው አይባልም እጃለው አይባልም ይሰቀቀን ነው ምንድነው እነሱ ግን አደባባይ በገሃድ በግልጹ አላህ ሁለት እጆች አሉት ባቶች አሉት ጀሃነም እግሩን ሲያስገባ ነው ጀሃነም በቃ ይሞልቻለው ምንድነው እንዴ አይባልም ያ ጀማ ያ እንዴ ሰውየው ይሄን ካለ ይሄንን ከኢስላም ይወጣል ይሄ ኮለም የኮላሁ ኩፎና ሐድ ያለሱ የሚደጋግመውን እየተጻረረ እየተጋጨ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሙስሊም ነኝ ይላል ማን ነው ስምህ አብዱላህ አብዱራህማን ማን ነው ስምሽ ፋጢማ ኸዲጃ ይያሉ ደህና አደርክ ሲባል አልহামዱሊላህ እያሉ አሁን ባልናቸው የሚያምኑ ከሆነ አላህን አላመለኩም አላህን አላወቁትም ይሄ ነው እሱ እንዳስታወርት የነበረው ይሄንን ያላወቁ ሰዎች ይሄንን ያልተረዱ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አሁን እንዳላችሁት ገብታችሁ ሌላ ጥቅም ሊሆን ይችላል والله اعلم غرضን ሙጀሲማ ይከፈርም ያሉ የሚመጡት ሰዎች እነዚህ ናቸው ያ مولانا እንዲህ ያለ ሰው ለአላህ ይህን ያክል كانك تشعر كانه يتكلم عن جاره فهمت የሚሰጣቸው ወስፎች ስለ አላህ ሳይሆን ስለ ጎረቤቱ ስለ ጓደኛው ያወራ ስለ ስራ ባልደረባው ያወራ እስከሚመስል ድረስ እጆቹ ቀኝ ናቸው ግራ እኮ ክርክር ገብተዋል ያየን ነው በሶሻል ሚዲያ ስለይ ባታለው እንትናለው እየተባለ ይሄ አላህን ቀድሞ አላወቀም እንግዲህ ከዚህም ማኮ ከነብዩ ቀጥሎ በእውቀት አንደኛ የሚባሉት በሐዲስ እንደተገለጸው ኢማም ሙአሊያ ምንድነው ያሉት አቡ ኑዓይም እንደዘገቡት من زعم ان الهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود من زعم يمن سو بقلبه ان الهنا ጌታችን አላህን محدود መጠን አለው ልኬት አለው ድክ አለው አቆስ አርጎት ማለት አሳነሰው እንደ ሃይላንድ አገዘፈው እንደ አርሽ መጠን አለው ብሎ ያለ ቁስ ነው ያለ فقد جهل አላወቀም አሉ እንኳን ሊያመልከው አላወቀም الخالق المعبود ሊገዙት የሚገባውን የዓለማትን ፈጣሪ አላህን አላወቀም አሉ ማናቸው እነዚህ ሱሐቢዩል ከቢር ታላቁ ሱሐቢ ኢማሙ አሊ እና አንድ ሰው አላህን አካል ነው ጃለው እንደ ሰው ልጅ አፍቦልኝ አረዘምኩ ግን አሁን ወጅህ የድ አረበኛ ቋንቋ ነው صفات ለአላህ ኢዳፋ ተደርገዋል على انها صفات ليست جوارح እንደ ታገዙኛላችሁ جوارح ለአላህ ኢዳፋ የተደረጉት የአላህ መገለጫ የሆኑት እነዚህ ወጅህ የድ እንደዛው ደግሞ قدم بحديثም እነዚህ የመጡት ለአላህ صفه ናቸው لله صفه يد ليست صفه جارحه شيخي አካል እኮ አይደለም ግን በአማርኛ ስንመጣ አላህ እጅ አለው ከተባለ የትኛውን መዝገበ ቃላት እናገላብጥ እጅ ከዚህ ውጪ ያተርጉማል የለውም እኮ ሸህ እግር ሐታ ቢኖረው አሁን ያው አግዙ ስለላችሁ መተጋገስ አብሽሩ ሐታ በአማርኛችን እጅ የሚባለው ብዙ ትርጉም ቢኖረው مثلا እጅ አለው ማለት ገሌ እጁ ሰፊ ነው እጁ ረጅም ነው ሲባል ስልጣን አለው ብዙ ነገር አለው ሊባል ይችላል ግን
ሐቂቀተን እነዛ ሰዎች እንደዛ ነው የሚፈልጉበት አይደለም። ትርጉሙ እዚህ ጋር ነው መፋለሱ። ምክንያቱም አላህ እንደዚህ ተብሏል እኮ ሲባል አይ በዚህ የማይፈሰራል ሲባሉ ኖ አካል ነው ይሄን ማመን አለበት መቀበል አለበት። ምክንያቱም ኪታቦቻቸው እኮ ሲጀምር ለምሳሌ የኪታብ ባቦች ምዕራፎች ምናምን እኮ አሉ እነዛ ላይ አይነ አላህ ባቡ ሲፈት ምናምን ብለው ጃሪሃን ነው የሚያስቀምጡላችሁ እንደዚህ ብለውና ሐቂቅያ ነው የሚሉት። ስለዚህ ሐቂቅያ ከተባለ መጃዝ አይገባውም ማለት ነው። እሱ ልክ ናቸው። አንድ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ሲያቆስ የሚጠቅሱበት ሲያቅ አሁን ለምሳሌ እኮ እከሌ እጁ ረጅም ነው ከተባለ እንደ እስካሁን እንደተነገረው ሌላ ነገር ነው። እጁ ሰፊ ነው ከተባለ ለምሳሌ ይሰጣል ለዛም ሰጭ ነው ገባው። እጁ አይፈታም ከተባለ ግን ስስታም ነው። እነሱ እኮ በዚህ ማና አይደለም በዚህ ሲያቃ አይደለም ለحظه በዚህ አረፍተ ነገር አይደለም እኮ አላህ እጅ አለው። አላህ መገለጫዎቹ መካከል እጅ ነው እግር ነው ባት ነው። በዚህ ሲያቅ የትኛው ለምሳሌ በአማርኛ ቋንቋ ስለምናወራ ነው የትኛው አማርኛ ተናጋሪ ነው አሁን መጥቶ እዚህ የተፈለገበት እጅ ቸርነት ነው እዚህ የተፈለገበት ባት የሚለው ከኛ ከምናውቀው ከእግር ውጭ ይሄ ነው ሊል የሚችለው የትኛው አማርኛ ተናጋሪ ነው? የለም ቢልም አይቀበሉም ነዚህ በነገራችን ላይ ቅድም እንዳሉት በቃ ሐቂቂ ይሄ የተፈለገበት አካል ነው ብለው ነው የሚያስተምሩትና ያኒ ከዛ የተገነባ ስሪት ነው ብለው ነው እኮ ሲጀመር የሚያስተምሩት ነገርና ያኒ እዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ መጨረሻ ነጥብ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ትልቁ ሙስሊሙ ኡማህ ሊያቀው የሚገባው ነገር እኛ ሙስሊሞች ከሌላው እምነት ዋና ሚለየን የሚባለው ነገር እኮ እኛ ፈጣሪን ምንንም የማይመስለውን ስናመልክ ሌሎቹ ደግሞ ፍጡር የሆኑትን ነገሮች ማምለካቸው ነው አይደለም يعني ሌሎች ሃይማኖቶችን ከተመለከትን ለምሳሌ ሰው የሚያመልካለ እሳት የሚያመልካለ አካል የሆኑትን ነገሮች ማምለካቸው ነው። እኛ ከነሱ ሚለየን ትልቁ ነገር እኛ አካል ያልሆነውን ስርዲት ያልሆነውን ከዚህ ተገነባ የማይባለውን ጌታችንን በጭንቅላት የማይደረስበት የማይሳል የሆነውን ጌታችንን አላህ ማምለካችን ሲሆን እነርሱ ሌሎቹ ደግሞ የሚያመልኩት ደግሞ ሌላ ጣዖቶችን የቀረጹትን ነገር ነው። ያ የተቀረጸውን ነገር በእጁም ጠረበው ያው ጣዖት ነው ቅርጽ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ በሰው ምስል አድርጎ የሆነ ነገር ቀርጾ ካመለከ ሙሽሪክ ነው ይባላል አይደለም? በአላህ አጋርቷል ይባላል። ይሄ ሁሉም ሰው የሚለው ነገር ነው። በሌላ በኩል ይህ ሰው ለምሳሌ ይሄንኑ በሰው ምስል ያለውን ወደ ጎን አደረገና ጭንቅላቱ ላይ የሰው ምስል አስቀመጠና ሲሰግድ ሲጎነበስ ሲቃና የሚያስበው ያን ጭንቅላት ላይ የሳለውን ስዕል ነው። ላኢላሃ ኢላላህ ሲልም ደግሞ ከዚህ ጭንቅላቴ ላይ ከሳልኩት ውጭ ሌላ አምላክ የለም እያለ ነው። طيب አሁን ይሄ ሰው በጭንቅላቱ ወስዶ ስላሰፈረው አላህን እየተገዛ ነው ይባላል? አይባልም። ነፍሱ ሸይ በተመሳሳይ እነዚህ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው ይጥሩት እንጂ ይሰይሙት እንጂ እጅ አለው እግር አለው ፊት አለው አይኖች አሉት ባቱ ይገለጣል ሱብሃንአላህ እግሩን ጀሃነም ያስገባል እያሉ የተለያዩ ክፍለ አካላትን አዋቅረው ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጠው አላህ ብለው ቢሰይሙት ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ ቢሉ ላኢላሃ ኢላላህ ሲሉ የሚፈልጉበት ያኔ ጭንቅላቴ ላይ የሳልኩት ጌታ ውጭ ሌላ አምላክ የለም እያሉ ነው። ሙረከብ የሆነው ናም እኔ ከማመልከው አካል ውጭ ሌላ አምላክ የለም እያሉ ነው። እነዚህ ጣዖት አምላኪያን እንጂ ጭንቅላት ላይ ስለተቀረጸ ከጣዖት አምልኮ ይወጣሉ የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ያኒ ይሄ የሚያወዛግብና የሚያደናግር ጉዳይ ራሱ አልነበረም። በዘመኑ ግን ምናልባት ብዙዎቹ በጥቅም በተለያየ ነገር የታሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ አይነት ልክ ጉዳዩ የአቂዳን ጉዳይ አሁን ላይ እየተደረገ ያለው ዘመቻ እምነት ጉዳይ ዋና በእኛና በሙስሊሞችና በሌሎች እምነቶች መካከል ያለው ትልቁ እኮ ልዩነት የአቂዳ ነው፣ የእምነት ጉዳይ ነው። ያን ልዩነት እንደ ተራ እንደ ቀላል ነገር ነው ብሎ ሰው ጭንቅላቱ ላይ ቀለል አድርጎ እንዲያየው የአእምሮ ላይ ዘመቻ እየተደረገ ነው። በጣም ከባድ ዘመቻ ማለት ነው። ዋናው ትልቁ ጋራጁ በሙስሊሙና ሙስሊም ባልሆነው መካከል አቂዳው ነው፣ እምነቱ ነው። አላህን ያመለከ ትክክለኛ አምልኮት ፈጽሟል። አካል ያልሆነውን ፍጡራን የማይመስለውን እስካመለከ ድረስ ከዛ ውጭ ሌላ አካልን ከተለያየ ክፍለ አካል ገጣጥሞ የሚያመልክ ከሆነ ይህ ሰው ሙስሊም አይደለም፣ ከኛ አይደለም፣
ወንድሜ ልለውም አልችልም። በአቂዳ በእምነት የሚወዳጀኝ ወይም ደግሞ የሚቀርበኝ ወንድሜ አልለውም። የእምነት ወንድሜ ነው አልለውም እንደ አይነቱን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሐቁን የሚያግበሰብሱና የሚያድበሰብሱ ሰዎች ያኒ አኺራ አለባቸው ካሁኑ መንቃትና ራሳቸውን አስተካክለው ህዝቡንም ደግሞ አላዋቂውን ማህበረሰብ ከመደናገር ካሁኑ ካልታደጉ ዕለተ ቂያማ ላይ የሚጠብቃቸው ከባድ ነገር መሆኑን ለማስታወስ ያክል ነው። አላህ ያስረዳን ኢንሻአላህ። ብዙ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ኢንሻአላህ ዕለታዊ አጀንዳ ስለሆነ ወቅታዊ አጀንዳ ከመሆኑ አንፃር የተወሰነ ቆም ብንልበትም ትልቅ ጥቅም ያለው ስለሆነ ነው እና ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወደ እርሳቸው በምንመለስበት ጊዜ እነዚያ ጣዖት አምላኪዎችን ያኒ ጣዖቶችን በአጠቃላይ ምንም ጥቅም የማይሰጡ ራሳቸውን ከራሳቸው እንኳን ጥቃት መከላከል የማይችሉ መሆኑን ለማሳየት በቀኝ በግራ ያሉትን እንዳለ አፈራረሷቸው። እንዳለ ከሰባበሯቸው በኋላ መጡ ከክብረ በዓላቸው ሰዎቹ ማለት ነው። በሚመለሱበት ጊዜ መን ፈዐለ ሃዛ ቢአሊሃቲና አሉ። በአማልክቶቻችን ማን ነው ይሄን ነገር የፈጸመው? ጌታ ብለው የያዟቸው ተፈነካክተው እንኳን ከራሳቸው መከላከል እንደማይችሉ እያወቁ እንኳን አማልክቶቻችን ይሏቸዋል። ጌቶቻችንን ማን ይደበድብብን ነው? ከባድ ነው። ሰው ልጅ አእምሮው መጠቀም ሲያቆም ከእንስሳ በታች ነው የሚወርደው። ሱብሃንአላህ። ከዚያ በኋላ ከፊሎቹ ሰሚዕና ፈተን የዝኩሩሁም ዩቃሉ ለሁ ኢብራሂም አሉ። አንድ ወጣት ሰምተናል እነሱን በመጥፎ ሲያነሳ ኢብራሂም የሚባል ወጣት ተባባሉ። ከዛ አምጡትና ሰዎች ፊት ይጠየቅ ተባሉ። ይዘዋቸው መጡ። አንተ ፈዐልተ ሃዛ ቢአሊሃቲና ያ ኢብራሂም፣ አንተ ኢብራሂም ሆይ በአማልክቶቻችን ይህን ነገር አድርገሃል እንዴ አሏቸው። ከዚያ ሰይድና ኢብራሂም ምን አሉ? በል ፈዐለሁ ከቢሩሁም ሃዛ ፈስአሉሁም ኢንካኑ የንጢቁን። ኧረ ይሄ ታላቃቸው ነው የሰራው፣ እስቲ የሚናገር ከሆነ ጠይቁት እስቲ አሏቸው። ይሄ በተመሳሳይ አንዳንድ ሰዎች ሰይዱና ኢብራሂም ዋሹ የሚሉበት ቦታ ነው። ሐቂቃው ግን አመጣጡን እንኳን ለተመለከተ ሰው ውሸት ያለበት ነገር አይደለም። ይሄ እንደማይሰራ ታውቃላችሁ ነው መልእክቱ። እንደማያደርገው ታውቃላችሁ። እኔ ካልሆንኩ ሌላ ማን ሊያደርገው ይችላል ነው። ሐታ ይሄ ነገር ቀጥሎ ያለው የቁርአን አንቀጽም የበለጠ ያጎለዋል። ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይሄን ባሏቸው ጊዜ ፈረጀዑ ኢላ አንፉሲሂም ኢላ አላህ፣ ወደ ራሳቸው ተመለሱ፣ ተፍኪር ማድረግ ጀመሩና ፈቃሉ ኢነኩም አንቱም ዛሊሙን፣ እርስ በርስ ምን መባባል ጀመሩ? እናንተ ናችሁ እሱን እንዴት ትጠይቃላችሁ? በደለኞቹ ራሳችሁ ናችሁ፣ የማይናገሩ ነገሮች መሆናቸው የታወቀ ነገር አይደል ብለው ወደ ራሳቸው ተመለሱ። ያኒ አምልኮት የማይገባቸው ነገር እንደሆነ መጀመሪያ ላይ ተረዱ ይላሉ። ثم نكسوا على رؤوسهم ከዛ እንደገና ሐቁ እየገባቸው እያወቁ እንደገና ተገለበጡ። ሱብሃንአላህ ወዲያው ማለት ነው ኩራት እና ሰይዱና ኢብራሂም በዚህ መልኩ ሊያስተምሯቸው ሞከሩ። አሁንም ያኒ ሐቁ እየገባቸው መመለስ እየተገባቸው አሁንም ማሻፈረኛ ነው። ያኒ በልሳቸውን ወደ ኑምሩድ ይዘዋቸው ሄዱ። ዋና እንግዲህ ጌታ ነኝ እያለ እየሞገተ ያለው እሱ ጋር ደግሞ ሌላ ክርክር ደግሞ ተከሰተ። ሱብሃንአላህ። አላህ በቁርአን ላይ በሱረቱል በቀራ ላይ እሳቸው ጋር ሲሄድ እርሳቸው ወደ ኑምሩድ ይዘዋቸው በሄዱ ጊዜ እንደገቡ አንተ እንዴት ጣዖታትን እንዴት ትሰባብራለህ? እስቲ አንተ ጌታዬ ለምትለው ማስረጃ ምን ነገር አለህ ብሎ ሰይዱና ኢብራሂምን ጠየቃቸው አሉ። ረቢ አለዚ ዩሕዪ ወዩሚት፣ የኔ ጌታ ማለትማ እኮ ህያው የሚያደርግ የሚገድል ጌታ ነው አሉት ሰይዱና ኢብራሂም። ከዚያ እሱ ደግሞ አነ ኡሕዪ ወኡሚት አለ፣ እኔም እኮ ህያው አደርጋለሁ እገላለሁ አለ። ይሄው በሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን ሰዎች አንደኛውን ገድዬ ሌላኛውን እለቀዋለሁ፣ ገደልኩኝ ህያው አደረኩኝ ብሎ ያው ለማጭበርበር ሞከረ በሱ ቤት ማለት ነው። ከዚያ ሰይዱና ኢብራሂም አንቆ የሚይዝ ሌላ ማምለጫ የሌለው ነገር ሊያጭበረብርበት የማይችለውን ነገር ይዘውበት መጡ። فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب አሉት። ጌታ ያላህ
ፀሐይን በምስራቅ አስወጥቶ በምዕራብ ያስገባታል አንተ እስቲ በምዕራብ አስወጥተ በምስራቅ አስገባት አሉት فبهت الذي كفر የካደው ሰው ጸጥ ረጭ አለ ምንም መልስ አልነበረውም ማለት ነው ያን እንግዲህ ህዝቦቻቸው በገሃድ ሐቁን እንደዛ አድርገው አሳዩአቸው ለህዝቦቻቸው ከዛ ጌታችን ላሉትም በራሱ ዋላዋናው ለንምሩድ በራሱ እንዲህ አድርገው ሐቁን ፍንተውተው አድርገው ግልጽ አድርገው አፍ ሲያስይዟቸው ያው እንግዲህ ሐቅ ያልያዘ ሰው የመጨረሻ አማራጭ የሚያደርገው እንግዲህ በሐቅ መርታት ሲያቅተው በጉልበት መጨረሻ ላይ ወደ እሳት ማቃጠል ደረጃ ለማቃጠል ይሞከሩት ከዚያ በኋላ ነው ኢንሻአላህ አላህ ካለ ቀጣይ ላይ እንቀጥለዋል ሱብሃንአላህ የሚያጅበኝ ነገር ግን ሼክ አሁን እንደተጠቀሳችሁት ንምሩድ ጌታ ነኝ ብሎ ይጣራል በጎን ደግሞ አማልክቶች አሏቸው ጣዖት ብለው ያስቀምጣቸውና ሰው አምሮን ካልተጠቀመ እንዳላችሁትም የጨለማ ህይወት ነው የሚኖረው ምክንያቱም እዛ ጋር ድንጋዮችን ጨጠርበው እኮ ጌታችን እያሉ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ እንደዚሁ እንደነሱ ይያላ የሚጠጣ ደግሞ ጌታችን እያሉት ነው እሱ ነው ይሄ ሁላ እንግዲህ ምንድነው ሰው ልጅ አቅሉን መጠቀም አለበት የሐቂቃ ማገናዘብ አለበት ከእንስሳ የተለየ ነው እኛ እኮ በአቅል ነው ይሄ ይጠቅማል ይሄ ይጎዳል ይሄ ይበጃል ይሄ አይበጅም የሚሆን ለመለየት ስለዚህ ብዙም ብሎ መነዳት እንደ እንስሳ ሳይሆን ሳርሳሩን ያየ እንስሳ እኮ ገደል ይገባል እንደዛ ሳይሆን ይሄ ነገር ይጎዳኛል ይሄ ይጠቅመኛል የሚሆን ማመዛዘን የሳት ሰዎችም እኮ ለምንድነው ሲባሉ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ቁርአን ላይ መልሳችሁ እንደተቀመጠው የዛኔ ሙናችሁ ነው ነብይ ያልተላከላችሁም ለምን እንደዚህ እንዲምትሆኑት ምንድነው ሲባሉ እዛ ነብይ ተልኮልን ነበር ግን የምንባለውን ባለመስማታችን ባለማገናዘባችን ነው እንዲህ ምን ሆኖ አሁን ብለው ይላሉ ሱብሃንአላህ ነብያቶች ኑ በሐቁ ጎዳና ሲሏቸው ኢና ወጀድና አባአና على امه وان على اثارهم مقتدون በቃ የፈለገ ብታስረዳን ያንተ እውነት መሆኑን ብናቅም አያቶቻችን በዚህ ስላገኘን ብቻ በዚህ ነው የምንመራው በማለታቸው የጀሃነም ሰዎች ሆኑ ባለማገናዘብ እና እኛ እንደ ሙስሊም እንደ ሐቅን ፈላጊ ዝም ብሎ በነፈሰው መሄድ ሳይሆን ማገናዘብ ያስፈልጋል በብዙ ፖይንቶች ቀደም በተነሱትም ነጥቦች አሁን በመናወራበትም ወደፊትም ብዙ ነገር ስለሚነሳ ሐቅ ጋር ቁርአን ሐዲስ እስከ መልቂያማ እኮ የሚቆየው ቁርአን ሐዲስ ነው ሼኽ ይሞታል ነብይም ይሞታል እኮ ግን ቁርአን ሐዲስ ጋር ከሆነ ሰውየው አይጎዳም ማገናዘቡን አላህ ተዓላ ይወፍቀን ኢንሻአላህ ተዓላ የቀጣይ ሳምንት ደግሞ ከሼኽ ሷሊ ጋራ ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም ካቆምንበት እንቀጥላለን ብዙ ከሐጅም ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር እንዳሳለም ብለዋል ይዛ ሰው አላህ አርገን ዛሬ መግቢያችን ላይ እንዳልነው እንደዛ ነው እኮ ይሄንን ርዕስ የመረጥንበትን ኢንሻአላህ ከሐጅ ጋር በተገናኘ ከሳቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በተለይም ከልጃቸው እስማኤል ካዕባ እንዴት ተገነባ ሀጀር እንዴት ነበር ቅድም የጠቀሳችኋቸው አርካኑል ሐጅ ላይ የሚፈጸሙ አብዛኛው የነብዩላህ ኢብራሂም ጋር የተገናኙ ዑዱህያን በተመለከተና ቀጣይ ሳምንታቶች ያው በጣም አጓጊ ናቸው ኢንሻአላህ ብዙ ነገር እንማርባቸዋለን ያው ለዛሬ መግቢያውን ይሄን ያክል ከተማማረን ኢንሻአላህ በየቤቱ ሆነው ፕሮግራማችን የሚከታተሉት የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ከሼኻችን ከሼኽ ሷሊህ ጋር ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም አወላለድ እንደዚሁም ደግሞ የነብይነት ጥሪያቸው እንዴት ጀመሩ ከህዝቦቻቸው ጋር ከአባታቸው ጀምሮ የነበረውን ክስተት ተመልክተናል ኢንሻአላህ ቀጣይ ሳምንት ደግሞ አላህ የሳምንት ሰዎች በለንና እንዴት ነበር ከዛ በኋላ የነበረው ሂደታቸው ታሪካቸው የሚለውንም እንቀጥላለን ለተከታታይ ሳምንታቶች እናንተ ግን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ አሁንም ቀሪ ሱና ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ይህም ፕሮግራምም ያው ካለፋችሁ ካሁን በፊትም ያለፏችሁ ፕሮግራሞች ጨምሮ ማለት ነው በሱና ቲቪ የሚዲያ አማራጮች በፌስቡክ ዩቲዩብ እንደዚሁም በቴሌግራም መከታተል ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ለኛም ማድረስ ትችላላችሁ እንደዚሁም ደግሞ በሱና ቲቪ የስልክ ቁጥር ከታች ስክሪኑ ላይ ይኖራል ቲቪው ላይ ኢንሻአላህ በዛም ደውላችሁ ልታደርሱ ትችላላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب رحمتك
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الغفران. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد جعلت الصلاة عليه رحمة شاملة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى صلاة تعظنا بها من المغرام والمأثام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعظنا بها من زوال نعمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على